ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ 2 ആയിട്ട് വരും. സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ എന്നാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പേര്. സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ. അപ്പോൾ സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡയറക്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ തന്നെയായിട്ട് അത് ലോങ് ടൈമിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലേ? സോ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് സം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. വെൻ ദർ ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദർ വിൽ ബി വെലോസിറ്റി, മേ ഇറ്റ് ബി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. അതുപോലെയുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് മറ്റൊരു റിമോട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ എഗെയിൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ റഡാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റഡാറിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആംഗിൾ ഇത്ര ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റഡാർ വിച്ച് ഈസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ will rotate by that much angle. So that is how the displacement is transferred from one point to another point. That is by means of electrical signal. Okay. So what are the important parts? So first and foremost there will be a transmitter and a receiver. Here in this figure you can see a transmitter part. Transmitter and receiver both have the same components. Okay. So here we need to study only about the transmitter part. Okay, once you study the transmitter part you will understand what is in the receiver part also the same thing, but the reverse is happening. Okay, in the transmitter part a mechanical rotation will be converted to its respective electrical voltage. The same thing as you like in a generator, how the rotation, by rotation of the rotor an EMF is induced in the stator. You know, in an electric motor when the rotor is rotated an EMF will be, in a generator when the rotor rotates corresponding EMF will be generated in the stator. That is the working of an alternator, right? So you know that. So similarly here there is a rotor. You can see the inside part, there is a rotor, and the rotor has a winding which is supplied by AC. Okay, so when the rotor rotates, what happens? By Faraday's laws of electromagnetic induction, three-phase voltages will be induced in the three-phase winding. You can see the three-phase windings. The phase windings are respectively S1, S2 and S3. Okay. So the three-phase winding you can see S1, S2 and S3. So this is S2, this is S1 and this is S1 and the other one is S3. So like that. So when the rotor rotates, three-phase AC voltages will be induced in the three-phase winding, that is the secondary. So it is actually like a transformer where the rotor is the primary and the three-phase winding is the secondary. So one thing, depending upon how much the rotor is rotating, for example when the rotor rotates 30 degree, some EMF will be developed in S1, S2 and S3. Is it clear? Are you sure? I think you are sure about that. അതുപോലെ തന്നെ when the rotor rotates about some 60 degree, a different EMF will be produced in the or developed or induced in the three-phase winding. The rotor അതുപോലെ that means depending upon the rotor position with respect to a reference. ഇപ്പോൾ 0 ആണ് റെഫറൻസ് പൊസിഷൻ എങ്കിൽ depending upon the rotor displacement, that is 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree, 60 degree, etc., corresponding EMFs will be induced in the three-phase winding. You know that when a rotor rotates, three-phase AC voltage will be developed in the three-phase winding. So depending upon the rotor position, corresponding EMF will be produced in the stator winding. Okay, then what happens is through these wires S1, S2 and S3, this three-phase AC voltage is transmitted to the remote area
where we want the same displacement of the rotor. So this same voltage is transmitted to the remote area where it will be received by the stator of the receiver. Okay. So there the receiver acts like a motor and the transmitter acts like a generator. അപ്പോൾ റിസീവറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ ഈ എ സി വോൾട്ടേജ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? മോട്ടോർ ആക്ഷൻ. 3 ഫേസ് എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദ റോട്ടർ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ടോർക്ക് അല്ലേ? ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ the rotor will receive a torque and the rotor will start to rotate. Depending upon the input voltage, the rotor will rotate by that much displacement. So displacement of the rotor is proportional to the received input voltage. The received input voltage is proportional to the displacement of the rotor in the transmitter. So depending upon the position of the transmitter rotor, EMF will be generated in the transmitter stator, and that will be transferred to the receiver stator, and that will be converted to mechanical degree of the receiver rotor. So that is the concept behind this. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നുമില്ല. റീഡിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. സി റോട്ടർ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പല ഡിഗ്രീസിൽ വയ്ക്കുക. 30 മുതൽ അങ്ങോട്ട് 360 ഡിഗ്രി വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. റോട്ടർ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു മിനിയേച്ചർ മോഡലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറിൻ്റെ ഒരു മിനി മോഡൽ, സ്മോൾ മോഡലാണ് നമ്മുടെ ലാബിലുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. 30 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കും. തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സ് നെക്രോസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നോക്കും. അത് നോക്കിയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ 3 ഫേസ് AC voltage. We get a 3 phase AC voltage in the transmitter stator. Okay. Next, one more reading you are taking from the lab in the lab is transmitterൻ്റെ stator. ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ S1 S2 S3 will be connected to റിസീവറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ റോട്ടർ എത്ര ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? അതേ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ അവൈലബിൾ ആവും? റിസീവറിൻ്റെ റോട്ടോറിൽ അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യുന്നു. റിസീവറിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റോട്ടോർ 30 ഡിഗ്രി തിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വയേഴ്സ് വെച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും റിസീവറിൻ്റെ റോട്ടറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത്രയും ഡിഗ്രി തിരിയുന്നതായിട്ട് കാണും. വേറൊന്നുമില്ല, ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ജനറേറ്റർ ആക്ഷനും റിസീവറിൽ മോട്ടോർ ആക്ഷനും നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ റിസീവറിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഈ മോട്ടറിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മോട്ടർ കറങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം.